کہ گولڈ ہماری دنیا کی سب سے قیمتی چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ سونا آخر اتنا مہنگا کیوں ہوتا ہے اور اسے اتنی زیادہ ویلیو کیوں دی جاتی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سونے کے متعلق ایسے امیزنگ فیکٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 1، ویلکم اسٹرینجر۔ دوستو، دنیا میں انگنت ایسے لوگ ہیں جو کہ میٹل ڈیٹیکٹر لے کر سونے اور خزانے کی کھوج کرتے ہیں۔ آپ سب نے شاید پہلے گولڈ نگٹ کا نام سنا ہوگا۔ یہ پیور سالڈ گولڈ ہوتا ہے جو کہ قدرتی طور پر بڑے پیسز میں زمین کے نیچے موجود ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی ایسے لکی لوگ ہیں جن کو گولڈ نگٹس ملے ہیں، لیکن 1896 میں جان اور ریچرڈ نامی دو لوگ کھدائی کر رہے تھے تو انہیں زمین کی سطح سے تھوڑا سا نیچے ایک گولڈ نگٹ ملا۔ یہ انسانی تاریخ میں آج تک ریکارڈ کیا جانے والا سب سے بڑا نیچرل گولڈ پیس تھا۔ اسے ویلکم اسٹرینجر کا نام دیا گیا۔ اس کا وزن 73 کلو گرام تھا اور اگر صرف گولڈ کی ہی قیمت دیکھی جائے تو وزن کے لحاظ سے ہی اس کی پرائس 11 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے۔ نمبر 3، گولڈ بینک۔ دوستو، دنیا کے جتنے بھی بینکس ہیں ان میں ہم کیش ڈپازٹ اور وڈرا کرتے ہیں، اور اگر آپ بینکس کے کیش کاؤنٹرز کو دیکھیں تو وہاں آپ کو پیسوں کے درجنوں بنڈلز نظر آئیں گے، لیکن دنیا میں ایک بینک ایسا ہے جس میں حد سے زیادہ گولڈ موجود ہے۔ بینک آف لنڈن دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں اتنا زیادہ سونا موجود ہے جسے دیکھ کر کسی کی بھی نیت خراب ہو جائے گی۔ اس بینک میں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سونے کا ذخیرہ موجود ہے۔ 2019 کے ایسٹیمیٹ کے مطابق بینک آف لنڈن میں 4 لاکھ پیور گولڈ بارز موجود ہیں اور ان کی ویلیو 200 ارب پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سارا سونا ایک سیکیور والٹ میں رکھا گیا ہے جس کی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے کہ یہاں بنا پرمیشن چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی۔ یہ جگہ واقعی میں کمال ہے۔ نمبر 2، گولڈ مشین۔ دوستو، نارملی جب ہم نے سونا خریدنا ہو تو ہم گولڈ شاپ میں جاتے ہیں اور چھوٹی موٹی جیولری بائی کرتے ہیں، لیکن دبئی میں دنیا کی پہلی گولڈ وینڈنگ مشین لگائی گئی ہے جس میں آپ گولڈ بارز بائی کر سکتے ہیں۔ دبئی کے ایمریٹس پیلس مال میں یہ مشین انسٹال کی گئی ہے اور اس میں سے کوئی بھی شخص 1 گرام سے لے کر 10 گرام تک سالڈ گولڈ بار پرچیز کر سکتا ہے۔ آف کورس عام وینڈنگ مشین کی طرح یہاں کوئن سے کام نہیں چلے گا، لیکن آپ اس میں کیش اور کریڈٹ کارڈ کی مدد سے سونا بائی کر سکتے ہیں۔ ویسے دیکھا جائے تو یہ مشین کمپلیٹلی یوز لیس ہے، لیکن اسے بنانے کا مقصد پروفٹ نہیں بلکہ ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنا ہے۔ جب کوئی اس میں سے گولڈ بار بائی کرتا ہے تو وہ اسے ڈیکوریٹو باکس میں پیک ملتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی فضول ٹائم اور پیسہ ہو تو آپ اس مشین سے گولڈ بائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، میلٹنگ پوائنٹ۔ دوستو، دنیا میں جتنے بھی میٹلز موجود ہیں ان کا ایک خاص میلٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ جب کسی میٹل کو گرم کرنا سٹارٹ کیا جاتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر دھات کی طرح گولڈ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن سونے کا میلٹنگ لیول بہت ہی یونیک ہوتا ہے۔ اگر عام میٹلز کی بات کریں تو وہ 1000 سے 1500 فیرن ہائٹ کے ٹمپریچر پر جا کر پگھلنا سٹارٹ ہوتے ہیں۔ گولڈ دیکھنے میں تو اتنا سٹرونگ نہیں لگتا، لیکن اگر اسے لیکوڈ شیپ میں لانا ہو تو اسے 2063 ڈگری فیرن ہائٹ تک گرم کرنا پڑتا ہے، اور اس کا بوائلنگ پوائنٹ تو 4892 فیرن ہائٹ ہوتا ہے۔ اس لیے سونے کو دنیا کا سب سے ریزیلینٹ میٹل قرار دیا جاتا ہے، اور لیکوڈ گولڈ کو تو میگنم کا کیمیکل ایکویولنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فنگر کا ایک حصہ بھی اسے ٹچ ہو گیا تو پوری انگلی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے یہ آئرن فورجنگ سے بھی خطرناک کام ہوتا ہے۔ نمبر 5، ایوری ویئر۔ دوستو، ویسے تو سونا ایک نہایت قیمتی دھات ہے، پر آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ دنیا کے تمام 7 براعظموں میں پایا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے لیکن بہت ہی کم تعداد میں ہوتا ہے۔ گولڈ اتنا قیمتی اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ دنیا کے ہر میٹل کے مقابلے میں سب سے کم تعداد میں ہماری دنیا میں موجود ہے۔ ریسرچرز کے مطابق
मुताबिक ज़मीन में सोने की सबसे ज़्यादा मिकदार अफ्रीका और एशिया में पाई जाती है। वहाँ सबसे बड़ी तादाद में गोल्ड माइनिंग भी होती है। साउथ अफ्रीका में तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड डिपॉजिट मौजूद है और इसके अलावा इंडिया में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी डीप गोल्ड माइन है। लेकिन बहरहाल ये मटेरियल हर जगह पर होता है। अगर आपके पास राइट इक्विपमेंट हो तो आप भी इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। मोस्टली सोने के छोटे छोटे पीसेस को मट्टी और क्रस्ट से इलादा किया जाता है और ये प्रोसेस हद से ज्यादा मुश्किल होता है, पर फिर भी दुनिया में लाखों लोग ये बिजनेस करते है। नंबर 6 कैरेट। दोस्तों हम सब बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड कैरेट्स में होता है। 24 कैरेट, 22 कैरेट, 21 कैरेट और इवन 18 कैरेट गोल्ड भी होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैरेट होता क्या है? असल में मिडल ईस्ट के एंशिएंट अरब लोग चीजों को मापने के लिए कैरेट यूनिट का इस्तेमाल करते थे। उस वक्त वजन को किलो और ग्राम में नहीं बल्कि कैरेट में तोला जाता था। अरब ताजर 200 मिलीग्राम को 1 कैरेट तस्वर करते थे। दरअसल वो लोग एक कैरब सीड का इस्तेमाल करते थे जिसका वजन एग्जैक्टली 200 मिलीग्राम होता था। उस वक्त चीजों का वजन करने का सिर्फ एक ही मेथड होता था। छोटी चीजों का वजन सिर्फ कैरेट की सूरत में पॉसिबल था और वो भी एक कैरब बीज की मदद से। चांदी, हीरे, मोती और सोने जैसी कीमती चीजों को इसी तरह तोला जाता था। लेकिन आजकल जो हम 18 कैरेट गोल्ड देखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि 24 कैरेट गोल्ड में सोने के 24 पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए वो महंगा होता है। इसी तरह जैसे जैसे प्योर पार्टिकल्स घटते जाते हैं और दूसरे मेटल्स गोल्ड में ऐड होते जाते हैं, सोना 22, 21 और 18 कैरेट होकर सस्ता होता जाए। नंबर 7 गोल्ड इन ह्यूमन। दोस्तों आपने ये बात तो सुनी होगी कि ह्यूमन बॉडी में आयरन होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसानी जिस्म में गोल्ड के पार्टिकल्स भी मौजूद होते हैं? इंसानी बॉडी में ये गोल्ड ट्रेसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल से भी लेस होते हैं और ये जिस्म में सिर्फ एक ही जगह मौजूद होते हैं। 2012 में एक साइंटिफिक स्टडी में ये इंकशाफ किया गया कि गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स इंसानी बालों में पाए जाते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इंसान के एक बाल की जड़ में 40,000 से 60,000 नैनो गोल्ड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। इट मींस कि इंसानी सर में करोड़ों की तादाद में गोल्ड पार्टिकल्स होते हैं। इन्हें काउंट करना और इवन आम माइक्रोस्कोप से देखना भी पॉसिबल नहीं होता। नेक्स्ट टाइम अगर किसी लेडी को लगे कि इनके पास ज्वेलरी कम है तो वो मिरर में अपने बालों को देख लें, क्योंकि इनमें एक पूरी ज्वेलरी शॉप से भी ज्यादा सोना मौजूद है। ये रियली अनबिलीवेबल। नंबर 8 ईटिंग गोल्ड। दोस्तों ये बात सुनने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन गोल्ड दुनिया का वो वाहिद ऐसा मेटल है जिसे इंसान खा सकता है और इंसानी मैदे के लिए ये बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता। मैदा इसे आराम से हजम कर लेता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लग्जरी और एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स हैं जो कि गोल्ड डिशेस ऑफर करते हैं। इनमें गोल्ड फ्राई चिकन, गोल्ड आइसक्रीम और कई स्वीट गोल्डन डिजर्ट्स शामिल हैं। ऑफ कोर्स एक सॉलिड गोल्ड बार को तो नहीं खाया जा सकता, लेकिन 24 कैरेट गोल्ड को पाउडर और पतली कली की सूरत में बिला झिझक खाया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसके खाने वालों के मुताबिक गोल्ड के पार्टिकल्स खाने से इम्यून सिस्टम बढ़ता है और ये बॉडी में मौजूद टॉक्सिस को प्योरीफाई करता है। खास करके न्यूयॉर्क सिटी में आपको कई ऐसे रेस्टोरेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि गोल्ड डिशेस ऑफर करते हैं। गोल्ड को खाया जा सकता है, ये बात दुनिया में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसकी वजह ये है कि अगर बड़े रेस्टोरेंट्स इसे बनाना भी शुरू कर दें तो कोई आम आदमी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि एक गोल्ड डिश की स्टार्टिंग प्राइस ही 1.5 लाख रुपए से ज्यादा होती। नंबर 9 स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल। दोस्तों दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं इन्हें अगर डिस्ट्रॉय करना हो तो एक्सट्रीम हीट
हीट और केमिकल्स की मदद से इन्हें खत्म किया जा सकता है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा मेटल है जो कि प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय होता ही नहीं है। आप इसे मेल्ट करके किसी भी शेप में तो ढाल सकते हैं पर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। साइंटिस्ट ने इसे लिक्विड, सॉलिड और इवन गैस फॉर्म में भी चेंज किया, लेकिन इसे खत्म करना इम्पॉसिबल है। इसकी हालत किसी सूरत भी तब्दील नहीं होती और ना ही ये डैमेज होता है। इवन अगर गोल्ड को डेंजरस केमिकल्स में भी डाला जाए तब भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पार्टिकल्स किसी भी चीज का असर कबूल नहीं करते, जबकि बाकी मेटल्स इस प्रोसेस में कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि सोने को दुनिया की कोई चीज भी खराब नहीं कर सकती। इसीलिए गोल्ड को नोबल मेटल कहा जाता है। इस पर ना जंग लगता है और ना ही ये कभी पुराना होता है। ये सच में अल्लाह ताला की अजीम कुदरत है।